আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, সুন্দর এক মনোরম পরিবেশে আমি বসে আছি। দেখছেন আমাদের স্থানটা হলো জিয়া পূর্ব পয়সারহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সংলগ্ন। আপনার বয়ে গেছে বিশাল বড় এক নদী, যে নদীটা দিয়ে আপনার যে কোনো স্থানে আপনার আলহামদুলিল্লাহ যাওয়া যায়। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যাওয়া যায়, চতুর্দিকে যে কোনো প্রান্তে যাওয়া যায়। যদি আপনার পশ্চিম দিকে যান তাহলে দেখা গেছে আপনার কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ওদিকে একদম যত দূর আপনার প্রয়োজন আছে ইনশাল্লাহ যেতে পারবেন। এরপরে দেখা গেছে যদি আপনি দক্ষিণ দিকে যান তাহলে নদীটার খাল এমন একটা পরিস্থিতি, নদীটা আপনার চলে গেছে আপনার চরমনায় সারসিনা আল্লাহর অলি কুতুবদের একদম সরাসরি সেদিকে। হ্যাঁ, যত দূর এদিকে যেতে চান। তারপর যদি আপনার দেখা গেছে আপনার এই সাইডে যেতে চান পিছনে, অর্থাৎ উত্তর দিকে যেতে চান, তাহলে ওদিকে আপনার তীরমুনি সহকারে আপনার মাদারীপুর, ফরিদপুর, যত ইনশাল্লাহ ওদিকে প্রয়োজন মধ্যে এই লাইন হয়ে আপনার চলে গেছে। এরপরে যদি আপনার পূর্ব দিকে চলে যান, পূর্ব দিকে একদম আগলঝাড়া, বরিশাল, তারপরে আপনার এদিকে আবার মাদারীপুর, ফরিদপুরে এদিকে আপনার একদম সেই দেখা গেছে কি বলে আপনার ওদিকে আপনার মোটামুটি আর কি চাঁদপুর, শরীয়তপুর যা আছে ইনশাল্লাহ ভাড়া যেতে পারবেন, সমস্যা নেই। তো যাই হোক, মোটামুটি আর কি ভালো একটা মিডল পয়েন্টে আমি বসে আছি। আর এই স্থানে বসে বসে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথে কিছুটা সময় একটু আড্ডা দেবো। তবে আড্ডা দেওয়ার পূর্বক্ষণে আমি ঐশীবাণী মহাগ্রন্থ আল কোরআন কারীম থেকে একটু তেলাওয়াত করতে চাই। এরপর ইনশাল্লাহ যদি মোবাইলে চার্জ থাকে ইনশাল্লাহ তাহলে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আমি এমন একটা স্থানে বসে আছি, এটা কি বলেন তো, বলতে পারবেন কেউ? হুম? মোটামুটি ভালোই রাখছে আর কি পরিবেশটা। তো চলুন সর্বপ্রথম আমরা একটু আমল করে আসি ইনশাল্লাহ। সকাল সন্ধ্যা যে আমলটা করে থাকি মূলত সাধারণত প্রতিনিয়মিতভাবে ইনশাল্লাহ সেই আমলটা ইনশাল্লাহ করার চেষ্টা করছি। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم
فَأَخَذْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون الله سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
সুবহানাল্লাযী বিয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শাইইন ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। সাদাকাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল কারীম। ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। কি বুঝলেন? বুঝলেন কি বন্ধুরা? কি বুঝলেন মোর এই তেলাওয়াত দ্বারা? মোর মাওলা পাকের বাণী যত পড়ি তত মধুর লাগি। আমার আল্লাহর বাণী যে ব্যক্তি পড়বে সুর কণ্ঠ লাগবে না, তেলাওয়াতে সুর লাগবে না, কণ্ঠর প্রয়োজন নাই, এমনি এমনি ভালো লাগে গো। আমার মালিকের বাণী এমন বাণী গো, যদি কোনো ব্যক্তি শ্রবণ করে কোনোদিন তার ইচ্ছা থেকে অনিচ্ছা হবে না। এ বন্ধু, দুনিয়া যত পচা গান্দা দুর্গন্ধ ডাস্টবিন মার্কা গান শ্রবণ করেন না কেন, আর যতই ভালো মানের গান শ্রবণ করেন না কেন বন্ধু, ভালো গান তো বলছেন আপনাদের দেখা দৃষ্টিতে গান, যেটাকে আমি ডাস্টবিন মার্কা গান বলছি, আপনারা বলেন ভালো উন্নত গান, ওইটাকেই আমি বলি ডাস্টবিন মার্কা গান। তবে ভালোকে ভালো বলতে হবে, নষ্টকে নষ্টই বলতে হবে। কোনোদিন নষ্টকে ভালো বলা যাবে না, আর ভালোকে কোনোদিন নষ্ট বলা যাবে না। ইচ্ছা কোনোদিন অনিচ্ছা হবে না। মাওলা পাকের কালাম যদি সুন্দর করিয়া তেলাওয়াত করো গো। এই বন্ধুরা, একটা প্রশ্নবিদ্ধ করি আপনাদের কাছে, কমেন্টস করবেন যদি সত্যিকার অর্থে আমার এই কথাগুলো আপনারা বুঝিয়ে থাকেন। বলেন তো বলেন। প্রশ্ন এখন থেকে শুরু, কয়েকটা প্রশ্ন করব। এ বন্ধু, জীবনে কোনোদিন এই কথা কি বলেছেন আজকে সূরা ফাতিহা বাদ প্রত্যেক নামাজে খালি সূরা ফাতিহা, সূরা ফাতিহা, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা, ফাতিহা 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 ছাড়া কোনো কথা নাই। সূরা ফাতিহা লাগবে না, আজকে থেকে সূরা নাস, ইখলাস, কাফিরুন আরো কত সূরা রয়েছে, স্টার্ট করে দেওয়ার ভালো লাগে না, আর কোনোদিন ফাতিহা দিয়ে ভালো লাগে না। আজকে থেকে একটু সূরা ফাতিহা বাদ দিয়ে অন্য কিছু তেলাওয়াত করবে কি কোনোদিন বলছেন? বলেন নাই। কারণ কি দোস্ত? কারণ কি? এটা যে আমার মহামালিকের বাণী, আল কুরআনুল কারীম, আল কুরআনুল কারীম, আমার মহামালিকের বাণী। যত শুনবো ততই মধু লাগবে গো। ওই গানের মতন না, দুনিয়ায় যত ভালো গান আপনার দৃষ্টিতে ডিজে মিজে পিজে যা থাক না কেন, ওই ডিজে মেজে পিজে পিজে যত গান হোক না কেন, এই গান দিয়া শোনেন, ওই গান দিয়ে শোনেন, একবার দুইবার তিনবার, তারপরে কবে ধাত এইটারে ফেলাই দিটা ভালো লাগে না, আর কোনটা আছে ক্লিক কর আর একটা বাইর কর। এ বন্ধুরে, তো মাওলা পাকের এমন কালাম, এ বন্ধু গো, জীবনে কোনদিন শ্রবণ করিয়া বলেন নাই যে এইটা বাতার শুনতাম না, কথা ঠিক কিনা? এ বন্ধু, একটা প্রশ্ন উত্তর দেবেন আসলে কথা বাস্তব কিনা। আর একটা প্রশ্ন করব সুরে সুরে, আমার এই চ্যানেলটা, এই অবশ্যই এই চ্যানেল, এই যে ভিডিওটা চলতেছে, এই ভিডিওটা আমি মাদ্রাসাতুল মাদিনায় আপলোড করব। আর টক মিষ্টি জাল নামক যে চ্যানেল রয়েছে স্যার, আব্দুল্লাহ অফিসিয়াল, আব্দুল্লাহ নামে যে চ্যানেলটা রয়েছে, ওর ভিতরেও সারবো বন্ধু। দুটো চ্যানেল ভিতরে সারার সম্ভাবনা রয়েছে। একটা সারবো এডিট করিয়া, কাজ করিয়া, আর একটা সারবো এমনি সরাসরি, এরকম করিয়াও বলা যাবে না কোন ভাবে সারে। যাই হোক, আর একবার প্রশ্ন করব বন্ধু, বলেন তো দেখি পারেন কি না, কমেন্টস করবেন। যদি কি কমেন্টসের উত্তর সঠিক দিতে পারেন, এই প্রশ্নের উত্তরটা অন্তত পক্ষে আমি কিছুটা জিম দিয়া থাকবো, অন্য আলোচনা করব। এরপরে আমি কিন্তু আপনারা কিছুক্ষণ পরে যদি চার্জ থাকে মোবাইলের ভিতরে, আলহামদুলিল্লাহ, না থাকলে তার পরবর্তীতে ভিডিওতে আমি আপনাকে ওই কমেন্টসের উত্তর দিয়ে দেবো। এই মুহূর্তে আমি উত্তর দেবো না, বইলে ফেলাই কেন না, চার্জ কেন শেষ হয়ে যায়। বলেন তো বন্ধু, এই দুনিয়ার শান্তির স্থান কোথায় কোথায়? কয়টা জিনিস ভিতর শান্তি রয়েছে, যে স্থানে গেলে পার পুরে শান্তি। আর শান্তি দুনিয়ায় এমন আর কোনো শান্তি নেই, আমি আখিরাতের কথা বলছি না। দুনিয়ার সবচাইতে শান্তির ঘর কয়টা? আবার বলছি বন্ধু, বলবেন? আমি ভাঙাইয়াই দিলাম, অনেকটা ভাঙাইয়া দিলাম, যে দুনিয়ার ভিতরে শান্তির ঘর কয়টি হইতে পারে?
কয়টি হইতে পারে? 5টি, 10টি, 4টি, 2টি, 5টি, 4টি, 2টি, 3টি, 61টি, 12টি, 1 কোটি কয়টি? একটু উত্তর দিয়া যাবেন নি। দুনিয়ার সবচেয়ে শান্তির ঘর কয়টি এবং কি কি? উত্তর দেবেন যদি পারেন বন্ধু, ফলাফলটা দিয়ে দিতে হলে কি হবে? যদি সঠিকভাবে আনসার দিতে পারেন গো বন্ধু গো, শান্তির ঘর কয়টি এবং কোথায় কোথায় কি কি, উত্তর যদি দিতে পারেন গো, তাহলে কমেন্টসে যে সঠিক আনসার দেবেন গো। আমি 5 মিনিট অন্য আলোচনা করব, তারপরে আমি আপনার উপহারটা যে পাবো আমি ইউটিউবের মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে দেবো। অমুক জেলা থেকে, অমুক কান্ট্রি থেকে, বাহির থেকে, সৌদি আরব থেকে, মালয়েশিয়া থেকে, ইটালি থেকে এবং অন্যান্য দেশ প্রদেশ থেকে, পাকিস্তান থেকে, ইউরোপ কান্ট্রি ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোনো স্থান থেকে কমেন্টস করবে বন্ধু। আমি মোবাইলের মাধ্যমে আপনার বিকাশ নাম্বারটা দেবেন, সাথে সাথে হয়তো 1000 টাকা দিয়ে দেবো। 100 নয়, 1000 টাকা বলছি, 100 নয়, 1000 টাকা দেবো। তা না হলে আপনার ওই সমপরিমাণ উপহার আপনার ঘরের ভিতরে চলিয়া যাবে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে।